अजुनी सेवन गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। आद गुरै नमः जुगाद गुरै नमः सत गुरै नमः श्री गुरुदेवै नमः श्री गुरुदेवै नमः श्री गुरुदेवै नमः। सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इशनान सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग पतत पावन भगत वछल जगदी जोत चबर छत्र तख्त दे मालक मौके दे मालक पातशाह हाजर नाजर सतगुरु ज़ाहिरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कलम भरपूर दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जगत गुरु धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख जुड़ बैठे वडभागी सत्संगियों शुक्र है रोम रोम करके श्वास श्वास करके निरंकार जी का जिन्ना शुक्राना करिए उन्ना ही थोड़ा है। जिस गरीब नवाज पातशाह ने तुहानू ते मैनू जिथे ये शिरोमणी मनुखी देही बख्शी है उसके नाल नाल समर्थ सतगुरु संपूर्ण सतगुरु सर्वभग सतगुरु निरंकार स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की रहनुमाई हेठ जीवन सफल करन दा सुभाग समा बख्शीश हो रहा है। तो नित प्रति आप जी गुरुद्वारे होए सोझी पाए सीधे महावाक अनुसार गुरु चरणों में सतगुरु जी सानू सब नू बिठा के सुंदर उपदेश बख्शते हैं। तो आओ यतन करो दास में हर रोज बेनती करता है
मन का सुभाव चंचल जिहा है, गुरु कोल भी बैठिया गैर हाजिर हो जाता है। इसनूं वरज के रोक के गुर शब्द नाल जोड़न का यतन करिए। संपूर्ण तौर पर शरीर की सावधानता, चित्त की एकाग्रता, हिरदे का भाव लैके बैठिए। संगत के रूप में असीस देवो। सतगुरां की पवित्र बाणी विचों जो प्रसाद संगत नूं चाहीदा है, गुरुदेव जी आप कृपा करके वरता देण। असीसां दिंदे होए रसना की पवित्रता लई मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते सरबत माई भाई गुरसिख संगतां एक बार प्यार विच आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर आखो जी सतनाम। जिवें दास हर रोज बेनती करता है कि गुरमत की सारी साधना प्यार अते ध्यान की साधना है। ते जिस अंदर जितनी ज़्यादा प्रीत होवे, जिन्ना ज़्यादा प्यार होवे, उन्ना ही ध्यान अंतर्मुखी सतगुरां दी बाणी अते नाम नूं सुणदा है। जिन्नी जिन्नी प्रीत वधी जाए, सुरत शब्द नूं फड़ी जाती है। आटोमैटिकली सुभाविक ही सुरत पारले 9 दरवाजियां तो डिटैच हो के हट के अंतर्मुखी हो के निरंकार के चरणों नाल जुड़न लगती है। तो दास ने पिछले दिनों बेनती की सी कि सुनन का आरंभ पहला सरवण दर्शन है, बाहरले कन्ना नाल है। ते जदों इन्हां कन्ना राही कोई सतगुरां दी पवित्र बाणी पढ़दा तो उसनूं पढ़ के या कोई कीर्तन गावंदा है, कथा गाव सुणाउंदा है, बाणी सुणाउंदा है, तो इन्हां कन्ना राही कोई बड़े ध्यान नाल जदों सुनेगा तो हौली हौली दी स्रोत गहरी हुंदी जाएगी, ध्यान गहरा हुंदा जाएगा, सुनना डूंगा हुंदा जाएगा, गहरा हुंदा जाएगा। जिवें जिवें सुरत अंदर गहरी हुंदी जाए, ज़्यादा ध्यान नाल सुनी जाए, तिवें तिवें कटफ बाहरों होई जाती है सुरत, तिवें तिवें बाहरों संसार वालों ध्यान अंदर जाई जाता है, जुड़ना शुरू होंदा। एक गल का ख्याल रखियो, माफ़ी भी दिओ मैनू, भावें सतगुरां ने वेखण नूं ये साडे ते बड़ी कृपा कीती ते प्यार विच आटोमैटिकली सारा कुछ आपे हो ही जाता। पर बाबा कबीर जी ने एक बड़ा सुंदर वचन किया है, कोई छोटी गल नहीं है। बाबा कबीर साहब जे भी शब्द हैं ऐसे तो होर भी महापुरखों के भगतों के बाणी चों मिलते हैं कि उल्टी गंगा जमन मिलाओ। ये जिहड़ी सुरत है आ कदी गंगा नूं तुसीं वेखो, जदों श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा ते तुसीं जांदे हो ते गंगा पता नहीं उच्ची कित्थों निकलती होएगी, श्री हेमकुंड साहिब के कोलों दी लंघदी उस सफ़र दे जदों असीं जाने पहाड़ां दे विच दी ते सहजे सहजे फिर हौली हौली मैदानी इलाके विच आ जाती, भाव धरती ते जिहड़ा खुला इलाका है उस विच आ जाती। तो आपां देखने जदों किते शुरुआत ओदी पहाड़ की किसी कुंदर चों किसी खड्ड चों शुरुआत कित्थों ओदी होई होवेगी, निक्का जिहा झरना पहलां पानी का फुटिया होएगा ते फिर हौली हौली पहाड़ां का पानी इकट्ठा हो के ओदे विच मिलदा गया ते सहजे सहजे वो इन्ना वड्डा दरिया बन गया। जदों असीं हरिद्वार साहिब जाने उत्थे देखने कितना वड्डा दरिया है गंगा, भाव मैदानी इलाके विच आके वो खिलर गई, बहुत वड्डी हो गई, बड़ा वड्डा दरिया बन गया, खिलर गया। जिथों निकली होनी उथों तो बड़ी छोटी जी होनी,
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਾਗੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਖਿਲਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਧਿਆਨ, ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਮਨ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਖਿਲਰ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ, ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ 'ਚ, ਗੱਪਾਂ ਛਾਪਾਂ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ? ਖਿਲਰ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਫੀ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਨੌਂ ਰਾਹੀਂ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਸ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਖਲੜੀ ਦੇ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ, ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਭਈ ਇੰਨੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਨਾਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ? ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਅੰਜ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਫਰਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਜੀਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਡਿਟੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ 2 ਗਰਾਹੀਆਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਥਾਲਾ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਡੀਕ ਉਡਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। 1 ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 13 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। 13 ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ 13 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ, ਸੁਰਤ ਟੁੱਟੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਛਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ, 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ 13 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰੀਰ ਸੁਰਤ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਅਰਾਧੀ, ਇਬਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਤ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਸ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਈ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸ਼੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਵੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇਸ ਦਾ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ? ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, ਨਾਰ ਨ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਊਰਜਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੂਬਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਿਵ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਧੁਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ, 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸੁਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸੁਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਸੁਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖਮਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਧੁਨਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 10, 50, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਰਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਲ ਸਾਜ਼ ਰਾਗ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਤਨਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਤਾਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਗ ਨਾਦ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜੇ 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 ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਠੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਏ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਨਿਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਬੜਾ ਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਤੜਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗਾਓਗੇ ਪੰਗਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਭਲਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੁਆਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਹੁਣ ਖੋਲ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਿਆਸੂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ
ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਆਹਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ का प्यारा है ऐसा, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਐਨ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾ ਏਡੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਈਏ, ਘੋੜੇ ਦੇਈਏ, ਧਨ ਦੇਈਏ, ਦੌਲਤਾਂ ਦੇਈਏ, ਕੀ ਦੇਈਏ? ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਈਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਆਹਾ ਸਿੱਖ ਭੋਗ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏਗਾ। ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਏਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਏਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਏ, ਗਾਵੀ ਗਈ ਏ, ਸੁਣੀ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੌਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਹਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਧਨ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੰਗਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਾਓ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਦਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਘੋੜੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪਏ।
पर एक गल का ध्यान रखी, किते तुम ही घोड़े ना मंग लई। की असी मंगने माफ़ी दो। मैं कई बार बेनती करता, खिमा कर दो, मैं बार बार मंग रहे। कोई शहनशाह के दरबार में खलोता हो, कोई राजे महाराजा के दरबार में खलोका होवे, कोई पातशाह के पातशाह के दरबार में खलोता होवे ते ओ आखे प्रेमियां मंग ले कुछ मंगना, ते पातशाह के दरबार में खलो के भी कोई कौड़ियां मंग ले, ये आना हो सकता, कोई सियाना नहीं हो सकता। माफ़ी दो। ओए धन गुरु नानक तेरे ते खुश ने, गुरु क्या सिखा, गुरु नानक के दरबार में खलोता है, ते जे तू गुरु नानक नू मंग लें ते बाकी कुछ पिछे रह जाएगा। जे तेरे को धन गुरु नानक साहब आ जान ते कारा पिछे रह जाएंगे, धन पिछे रह जाएगा, बच्चे पिछे रह जाएंगे, सुख पिछे रह जाएंगे, वडियाई पिछे रह जाएगी। पर करिए कि साडी मत भी छोटी ते साडी मंग भी छोटी। गुरु प्यारे हो, एक गल का ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहता मंगो, जो मंगना मिलता है गुरु नानक के घर चो, दुध मंगो, पुत मंगो, धन मंगो, इज्जत मंगो, मान मंगो, तान मंगो, जो मंगोगे मिलेगा, क्योंकि सब कुछ वाला घर है। तो ये झूठ नहीं जो लिखे कि जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे, ये सच है, 100% सच है। जो मंगोगे मिलेगा। पर एक गल का नाल ध्यान रखियो, कल यही ना पंक्तियां पढ़ो, फिर वो भी नाल चेते कदी कदी कर लिया करो। वेण दुध होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख। जे बच्चे मंगोगे मिल जाएंगे, पर बच्चों के नाल जिहड़े दुख आने ने वो भी नाल मिलणगे। जो कुछ भी मंगोगे मिल जाएगा, पर ओदे नाल जिहड़े दुख जुड़े ने वो भी तो आने ने नाल। ते सच्चे पातशाह कहते जे नाम ही मंग लें, जे गुरु नूं मंग लें। कोई बच्चा न्याणा बच्चा मां नूं कहे मां मैनूं आ लै दे, मैनूं आ लै दे, मैं तेरे नाल नहीं रहना। ते जे कोई सियाणा होवे भी मां मैं रहना ही तेरे कोल है, ते मां नूं फिक्र होएगा। फिर मां नूं नहीं पता बच्चे नूं की चाहिए। मैनूं माफ़ी दिओ, गुरु नूं कई पता नहीं है सानूं की चाहिए। ओए प्यारिया, किते गुरु किरपा करे तैनूं गुरु कोलों गुरु मंगण दी जाच आ जाए, ते सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों में किते अंदरों अरदास हो जाए भी गरीब नवाज पातशाह मेहर करो, कृपा करो दातिया, होर की मंगना है अपने बना लो। ते जिन्हों सतगुरु अपने बना लेंगे फिर लेखा रहेगा। अंदरों गुरु के सिख की सुरत उची हो गई, संसारक मंगा तो परा हो गई, फुरनिया तो परा हो गई, अंदर संकल्प बल तो परा हो गई। ते चढ़द्या 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 किथे चली गई, जिथे आके दर्शन दीजे खोल कवार भी महाराज हुण दर्शन बख्श दिओ ते माफ़ी दिओ। जिन्नी देर तक सुरत थले संसारक डिमांड्स रहणगियां, संसारक मंगा रहणगियां, मैनूं माफ़ी दिओ, सुरत नहीं जे उच्ची हो रही ना, सुरत नहीं जे अंदर वड़नी। क्योंकि बाहर मुखी मायकी पदार्थां च गवाचे रवांगे तो इत्थे दुख सुख भोगते रवांगे, और गर्मी आवे कपड़ा मुताबक आउंदे जावांगे जांदे रवांगे। शुरू गुरु के सतगुरां के चरणों च बेनती करिए, साडा सुनना गहरा हो, साडा सुनना उच्चा होवे। जिन्ना सुनना गहरा होवेगा उन्नी सुरत अंदर निरंकार नाल जुड़ी जाएगी। पहला कन्नां नाल सुनना, फिर अंदर सुरत नाल सुनना, ध्यान नाल सुनना, फिर शब्द सुरत परचा करे। धुन में ध्यान, ध्यान में जाणिया दी दात सानू मिले, ते अंदर वड़ के असी गुरु साहब सच्चे पातशाह निरंकार च अभेद होइए। आओ अखरी अर्थ शब्द दे करके समाप्ति करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह की हजूरी में जिथे बैठे हैं उत्थे अरदास करो। एक ध्यान दे दिओ, होर 1 मिनट में जरा निकला, क्योंकि धन गुरु अंगद साहब जी का अज गुरगद्दी दिवस। मैं 1 मिनट बेनती जरूर करता। आप कहते एडी वड्डी दात होर भी बड़े सिख सन, ते पर गुरु अंगद साहब जी नूं मिली। बड़े सियाने शरीफ तुसीं संगत बैठे हो। मैं कई बार हैरान होना है, असी थोड़ा जिहा पाठ करिए, सेवा सिमरन करिए, तो वो साडी हालत हो कि जिवें किसी बच्चे नूं दस दिता किसी ने भी ये आ जिहड़ा अंब है ना, इस अंब नूं जदों धरती विच बीजीए तो फिर ये वड्डा हो जाता है, तो इहनूं फिर अंब लग जाता। असीं निक्के निक्के न्याणे असीं वेखदे सां पिंडां च भई वो गिटकां कई बार जमीन च बच्चों ने दब लैणियां तो रोज़ ही फोल के वेखते रहना, रोज़।
तो हुण जिहड़ा बच्चा रोज़ ही फोल के वेखदा रहे वो गिटक पुंगर पेगी, लग जाणगे अंब उहनूं। साध संगत जी, असीं थोड़ा जिहा पाठ कर लईए तो किते जी गल क्यों नहीं बनी साडी, माड़ी जी सेवा कर ली किते साडी गल क्यों नहीं बनती। सारी जन्म साखी पढ़ो, सारी जन्म साखी पढ़ लो। किते धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह ने सिੱਖੀ कमाउंदियां भाई लहणे दे रूप विच धन गुरु नानक साहिब दे सालां बद्धी कोल रहिंदियां एक वार भी मैनूं किते लभ के दस दिओ जन्म साखी विचों भी जिथे भाई लहणे ने कहा होवे धन गुरु नानक साहिब नूं महाराज मेरी गल क्यों नहीं बनी, या कोई होर इच्छा आई होवे अंदर भी मेरी तुहाडे इन्ने साल हो गए ने, जां बाबे अमरदास जी ने किते आख्या होवे भी महाराज 12 साल हो गए ने पानी ढोंदियां बुढ़े वारे, हुण ते मैं तुरिया भी नहीं जांदा, मेरी गल क्यों नहीं बनी ना। इक्को ही सिख दे अंदर गल है भी मैं गुरु दी आग्या च रहना है, गुरु दा हुक्म मनना है। जो गुरु जी कहंदे ने, जो सतगुरु जी आखदे ने मन्नी जाना मन्नी जाना मन्नी जाना। तो फिर वो मैं बेनती की सी, समा आ गया जिस वेले होर सारे कुछ ना कुछ लैके चले गए, किसी की थोड़ी बहुती को होर इच्छा रह गई, कुछ होर इच्छा रह गई, फुर गई होनी। पर भाई लहना धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते मगरों नहीं हटिया। जदों लास्ट टाइम भी परख होई, धानक रूप धार लिया ना जदों, ते तुरे जाते ने सारे, को मोहरा लैके चला गया, कोई डंडे खा के चला गया, कोई किसी तरह डर के चला गया। ते भाई लहना जी फिर भी पिछे पिछे महाराज ने वेखिया, भाई लहना पिछे ते आखिया सी महाराज ने लहणिया तू नहीं जाता, सतगुरु किथे जावां, गरीब नवाज पातशाह किथे जावां। ते सतगुरु कहण लगे जिथे लोग बाकी करें। ते लहणा जी कहण लगे महाराज जिन्हां दा कोई थां सी, जिन्हां दा कोई ठिकाना सी, जिन्हां दा कोई आसरा सी, वो ते चले गए ने। गरीब नवाज पातशाह मेरा ते थां ही कोई नहीं तेरे बगैर, मैं किथे जावां, मेरा तेरे बगैर कोई थां नहीं। लहणिया तू नहीं जावेगा, महाराज दस दिओ, हुक्म कर दिओ कि उत्थे चला जा ते मैं बह जाना है। ते सच्चे पातशाह ने अंदर ते सोचिया ना भाई प्यारिया थां ते जे तेरा भी कोई नहीं, असीं भी थां लभदे सा, नानक किथे बैठे, जे तेरा कोई थां नहीं ना ते सानू भी थां लभ गई जिथे बहना है। फिर तुहाडे सामने है इतिहास। फिर आख्या नहीं जावेगा, ते आख्या महाराज हुक्म करो। कहने लगे नहीं जावेगा, फिर मुर्दा पे खा, फिर मुर्दा कोल आ गए, भाई लहणा जी कोल आ गए, सारे परखां चों चले गए परां, कोल खलो गए। ते महाराज कहने लगे की गल है खांदा नहीं। सच्चे पातशाह तुहाडा हुक्म उडीक रहे हैं, इस मुर्दे नूं सिर वल्लों खाना शुरू करा कि पैरां वल्लों खाना शुरू करा। सतगुरु कहने लगे जिधर खलोता है इधर ही शुरू कर दे। ते जदों चद्दर चुकी इतिहास कहंदे ध्योले दा कड़ाह प्रसाद बनिया होया, देग बनी हुई, पास हो गया। एक समा ऐसा आ गया फिर सेवा कमाउंदियां 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 असरी आसा जी दी वार दा भाई साहब कीर्तन करते ने ना, महाराज कहते ने एक ने ही दात आपस ते जो पाइए, नानक साकरामात साहिब दुठे जो मिले। महाराज कहते कहदी दात जो मंगता रहे फिर भी ना मिले। सच्चे पातशाह कहते साहिब दी चाकरी करदा रहो करदा रहो करदा रहो, गुरु दी चाकरी करदा रहो करदा रहो करदा रहो। ते गुरु एक दिन खुश होके एक दिन टुट के नानक नदरी नदर निहाल हो जाए। ओ हाल होया, ओ गल होई भाई लहणा जी दी सेवा कमाउंदियां 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 कमाउंदे एक दिन ऐसा आ गया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई लहणा जी नूं कहण लगे लहणिया हुण सरीर दो की करने, क्योंकि पता लग गया नानक ही वरत रहा, रब ही वरत रहा। बस फिर 5 परिक्रमा करके स्नान करवा के सोने वस्त्र पवा के नमस्कार करके जोत चली गई, कन्वर्ट हो गई, गुरगद्दी मिल गई गुरु अंगद साहब। जोत ओही है, जोत ओहा जुगत साए साकाया फेर पलटी। ते गुरुमुख प्यारे कल कह रहे सी कोई भी गुरपुरब होवे मकसद एक ही है कि असी गुरु नाल किवें जुड़ीए, असी बाणी नाल किवें जुड़ीए, असी नाम नाल किवें जुड़ीए। बस गुरु कृपा करे असी गुरु नूं सुन लईए। भाई लहणा जी ने धन गुरु नानक साहब ने सुनिया ते गुरु नानक स्वरूप हो गए।
आप भाई साहब शब्द पढ़ रहे सी, मैं बैठिया बैठिया एक बार शरीर सिर तो लैके पैरों तक कंब गया। जदों महाराज सच्चे पातशाह कहते नानक ते कलयुग विच आया है ते पछाणिया की है, रब ते फकीर एक करके जाने। ओ फकीर, ओ संत, ओ महापुरख कहते जिहड़ा ते रब दे विच ते ओहदे विच फर्क ही कोई नहीं रहा। सचमुच मान के हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस दे। हरी वर्गा हो जाता है। रब दे गुरु सवारिओ, आओ गुरु किरपा करे असीं गुरु दी कार विच रहीए ते फिर सच जाणिओ इहदे च कोई शक नहीं है। जिहड़ा 10वें पातशाह ने लिखिआ है, गुरु गुरु के सिख नूं गुरसिखां अंदर सतगुरु वरते अपने वर्गा ही बना लैंदा है, अपने वर्गा ही। सच जाणिओ फिर उस सिख विचों गुरु दे दर्शन हुंदे। इउं लगदा है वाह वाह वाह, इउं लगदा है हद हो गई, एडा सवारिआ सिख। गुरु साहब बख्शिश करते हैं। अखरी अर्थ करके समाप्ति। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते जिथे पूर्णमासी का दिहाड़ा है, अज गुरु अंगद साहब जी का गुरियाई गद्दी दिहाड़ा है। आओ कदी फिर किसी वेले ध्यान आप जी नाल बेनती सांझी करांगा, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह ने सतगुरु की बाणी च हर तरह नाल समझाउण दा यतन कीता। ते पूर्णमासी नूं जिथे धन गुरु नानक साहब जी का आगमन होया, उत्थे गरीब नवाज पातशाह कहते गुरु क्या सिखा, महापुरखों का ढंग होंदा है कि पूर्णमासी ते आ, संगत दे दर्शन कर, गुरु कोल आ, क्योंकि उस दिन चंद संपूर्ण होंदा है। उस अधूरे चंद नूं पूरिया होया वेख के तेरे मन विच भी किते रीझ आ जाए, मैं कदों पूरा होवांगा, मैं कदों पूरा हो। गुरु किरपा करे असीं भी उस पूरे दे गुण गा के पूरे विच समा जाइए, अभेद हो जाइए, लोग सुखी परलोक से हिले होवांगे। गरीब नवाज पातशाह किरपा करन। मारे कहंदे सुने सत संतोख ज्ञान, सुनन नाल सत विच मनुख जुड़ जाता है। मन भटकणों ते भौंकणों बार बार संसारिक मंगां करनों हट जाता है। संतोख का अर्थ है जो कुछ निरंकार तू दिता है मैं दे योग नहीं, माफ़ी दियो। संतोख दे अर्थ ने जो कुछ तू मैनू बख्शे है ना, मेरी योग्यता ये नहीं, तू दिता बहुत ज्यादा है, मैं दे योग नहीं, इहदा नाम संतोख है। ते तृष्णालु मनुख दा अर्थ की है? वो कहता जो कुछ तू मैनू बख्शिया, मैं बहुत सियाणा, मैं मेहनत बड़ी की, मैंने मिलिया कख नहीं। ये तृष्णालु का सुभाव है भी जो कुछ है वो संतुष्ट नहीं, होर चाहिए होर चाहिए होर चाहिए। तो संतोखी कहता दाता जो तू बख्शिया ये मेरी ये भी योग्यता है, मैं तो मूर्ख जिहा, तेरी कृपा बड़ी वड्डी, तेरी रहमत बड़ी वड्डी। सच्चे पातशाह कहते सुनन नाल सत आ जाता है, संतोख आ जाता है। ज्ञान का अर्थ है जीवन के मकसद का पता लग जाना, अंदरों सोझी आ जाए, सूझ आ जाना भी सच्चे पातशाह कृपा कर देन। सुने 68 का इशनान, सतगुरु की पवित्र बाणी सुनन मानो जिमें 68 तीर्थों का इशनान हो जाता है। इदा किसी की सुरत शब्द में जुड़ जाए, मानो 68 तीर्थों का इशनान, वो सोच पवित्रता अंदरों सुरत की हो रही है। सुने पढ़ पढ़ पावै मान। मारे कहते फिर जरा सुनेगा वो जो कुछ भी बोलेगा ना, वो गुरु की बचन बोलेगा, गुरु की बाणी बोलेगा, गुरु की कथा बोलेगा, गुरु का कीर्तन बोलेगा, गुरु के बचन बोलेगा, तो जिहड़ा सुनेगा उन्होंने आदर ते देगा।